Breaking news at this hour, multiple simultaneous federal raids happening involving Homeland Security, leading to clashes in downtown LA. Stu Mandela live up in Skyfox to tell us all about it. Stu? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ በአይስ ወይም ኢሚግሬሽን ከስተም ኢንፎርስመንት እና ሌሎች አጋር ኤጀንቶች የሚደረገው አፈሳ ስደተኞች ላይ የተቃጣው አፈሳ በአካባቢው ተቃውሞ ፈጥሯል ከፍተኛ ግጭትም ተፈጥሯል እሱ ነው የምንመለከተው ካሳውን ይማን ማስተናግዳችሁ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በትትና ጠይቃለሁ ወደ መረጃው ከመሄዳችን በፊት ማስታወቂያ እንመለከታለን ከማስታወቂያው መልስ በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ድጋሚ የማያገኙት እድል የ40% አላቅናሽ ሳር ቤት አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በካሬ 64200 ብር ብቻ ባለ አንድ መኝታ ከ4.8 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ባለ ሁለት መኝታ ከ5.9 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ባለ 3 መኝታ ከ8.4 ሚሊዮን ብር ጀምሮ በ2 ዓመት ከ6 ወር ቤቶን ይረከባሉ አፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ህብረት አጠገብ ትላልቅ ኤምባሲዎች በሚገኙበት ስፍራ ለመኖሪያም ለኢንቨስትመንትም ተመራጭ ቦታ የምንዋዋለው በኢትዮጵያ ብር ብቻ ስለሆነ ምንም አይነት የዋጋ ግሽበት አያሳስቦት ይህ ዋጋ ለ10 ቀን ብቻ የሚቆይ ስለሆነ በ40% አላቅናሽ አሁኑኑ ቤቶን ይዙ ለበለጠ መረጃ በ0979 44 00 44 ወይም በ0939 44 00 44 ይደውሉልን Hey, Sandra, this is going to be one of two locations, or actually three locations, that Skyfox has been over this afternoon. This one seems to be the most active. Now, this is going to be in the downtown Los Angeles area near the corner of 15th and Santa Fe. This is the Ambience headquarters. And that is one of the other places that they were targeting in downtown. The showroom, actually in the downtown area off of 15th and Town. But they've also been hitting up the Home Depots, at least two of them, in the Los Angeles area as well. I can tell you, since Skyfox has been here, they've been put at least 5 people inside that van that you see right there. Now, it has definitely gotten a lot more tense out here in the last couple of minutes, and LAPD has arrived as well. Usually, LAPD stays away from any of these type of raids, but in this case, it is crowd control is why they're here and what's going on. Moments before we went live, there was a large crowd in front of this gate right here. They opened that gate up to allow a van that looks like the one that's in there in as to possibly to take away some other people or even maybe some of their own FBI and other agents that are in that area because there is a number of them, meaning probably about 20 or more inside that fenced area. While that was going on, a large scuffle took place. People were trying to block the van. Agents came out and were actually physically fighting with some of those protesters, and one of them got tossed to the ground. That person taken into handcuffs later, but that was when the crowd really started to gang up on those agents. በሎስ አንጀለስ ከተማ የተጀመረው አፈሳ ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት በሳንክቹአሪ ሲቲ በሚባሉት በብዛት ስደተኛው በህገወጥ መንገድ ያለ ዶክመንት የሚንቀሳቀስባቸው ስቴቱ ከስቴቱም ባሻገር ከተሞቹ ከለላ የሚሰጧቸው ስደተኞችን ታርጌት ባደረገ መልኩ የሚደረገው አፈሳ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሳንክቹአሪ ሲቲስ እንደ ኒውዮርክ ያሉ እንደ ቺካጎ ሎስ አንጀለስ ቦስተን ትልልቅ ከተሞችን ላይ ያነጣጠረ ነው ይህንን ትራምፕም በግልጽ ተናግረዋል ሆኖም ግን በሎስ አንጀለስ ልክ ሚኒያፖሊስ እንደተመለከተነው እና ቺካጎ እንደተመለከተነው ቀላል ሊሆን አልቻለም ከፍተኛ ተቃውሞ አለ ሰላማዊ ሰልፎች አሉ ሆም ዴፖ በርካታ በተለይ ሂስፓኒክ ላቲኖ ወንዶች ለስራ የሚቆሙባቸው ልክ አገር ቤት ቀን በሌ እንደምንለው የቀን ሰራተኛ ለመስራት ቀለም ለመቀባት ቧንቧ ለመስራትና ሌሎችም እንደነዚህ ያሉ ነገሮችን ለመስራት የሚቆሙ ሰዎች ያሉበት ነው እዛ አካባቢና ሌሎችም በተለይ ቬንደሮች መንገድ ላይ ምግብ ምናምን የሚሸጡ ላቲኖችን ላይ ያነጣጠረ ነው ኤልኤ እንደምናቀው ከ50% በላይ ላቲኖች ነው የሚገኙት በዚህ ከተማ ላይ የተነጣጠረው የአይሲኢ የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ዲኤችኤስ እና ሌሎችም ፌደራል ኤጀንቶች ያሉበት አፈሳ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሄኛው አፈሳውን ግን በቀላሉ የሚከወን አልሆነም
እንደምትመለከቱት እንዳያችሁት ቫን ፊት ለፊት በቃ ግጨኝ እስከ ማለት ድረስ የደረሰ ነው ይሄ የምትመለከቱት በቃ ሴትየዋ ሰዎቹም እዛ ጋር ያሉት ስደተኞቹን የጫነው ቫን እንዳይወጣ ከግቢው ከቅጥር ግቢው እያደረጉት ነው ይሄ ነው ግጭት የፈጠረው ወዲያውኑ ኤልኤ ከተማ በሰላማዊ ሰልፍ ተጥለቅልቃል last couple of minutes and LAPD has arrived as well. Usually LAPD stays away from any of these type of raids, but in this case it is crowd control is why they're here and what's going on. Moments before we went live there was a large crowd in front of this gate right here. They opened that gate up to allow a van that looks like the one that's in there in as to possibly to take away some other people or even maybe some of their own FBI and other agents that are in that area because there is a number of them, meaning probably about 20 or more inside that fenced area. While that was going on, a large scuffle took place. People were trying to block the van. Agents came out and were actually እንደምትመለከቱት የታሰሩ ሰዎች አሉ የተወሰዱ ነው በተቃውሞም ላይ ከፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ የገቡ ሰዎች ታስረው ተወስደዋል ከህገወጥ ተብለው ከታደኑት ስደተኞች በተጨማሪ ማለት ነው ይሄ ኤልኤ ቀኑን ሙሉ ዛሬ አርብ እስካሁን ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ፖሊስ ጋር ያለ ሰላማዊ ሰልፍ ሰው ሁሉ በነቂስ እንዲወጣ አድርጓል ሎስ አንጀለስ እንደሚታወቀው በርካታ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ነን ፕሮፊት ትራፊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሰብአዊ መብት ዙሪያ በስደተኛ ዙሪያ እና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ በጣም ሊበራል የሚባል ከተማ ነው ከተማው ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ ከኮቪድ ወዲህ በኑሮ ውድነት እየተጠቃ የመጣ በጣም የሀብታም ከተማ ነው ግን ብዙ ቢዝነሶች እየተዘጉ ያሉበት ከተማ ነው ግን ስደተኛው በተቻለው አቀም በተለይ ዳውንታውን አካባቢ በርካታ የንግድ ቦታዎች አሉ እዛ ሆምለስነሱም ይሄ የጎዳና ተዳዳሪውን ቁጥር ብዙ ነው በተለያዩ ስራ መስኮች ይሄ ከቻይና የሚመጡ እቃዎች ልብሶች መንገድ ላይ የሚሸጡ እንዲሁም እንደ ጋራጅ በተለይ እንደምታውቁት ላቲኖ ኮሚኒቲ በጣም ስፒከር መኪና ውስጥ መግጠም በጣም ጎበዝ ናቸው መኪናም ፒምፕ ማድረግ ይሄ ሰስፔንሽን ጨምረው አጊጠው በመብራት ጎማን ምናምን እንደዚህ ያሉ ሙያዎች ላይ ጎበዝ ናቸው እንደነዚህ ያሉ ቦታዎች ላይ በጣም በርካቶች ናቸው እዛ ስትሄዱ ምናልባት ከካሊፎርኒያ እዛው ተሻገር ብሎ ባሃ ካሊፎርኒያ የሚባል የሜክሲኮ ግዛት አለ ሜክሲኮ የገባችሁ ሁሉ የሚመስሏችሁ ሰፈሮች አሉ እነዚህን ነው ታርጌት ያደረገው አይሲኢ ተቃውሞም ቀላል አይደለም ምናልባት በሎስ አንጀለስ ከተማ ላይ ዝግጅት አለኝ እዛ ጊዜ አሳልፍ ያለው ለተወሰነ ጊዜ በነዛ ቀናት በተቻለኝ አቅም መረጃ ሰብስቤ ለመምጣት ሞክሬያለሁ ሎስ አንጀለስ ከተማ ዩኒክ ነው የባህር ዳርቻ የተገባበት ይሄ የቢች ዳር የሚመስል ከተማ ነው ሲገባ ብዙ ዛፍ የለውም ግን ዘንባባው አበባ ያለው ዛፍ አለ አቀማመጡም ፍላት ነው እንደ አዋሳ እንደ ናዝሬት ለጥ ያለ ነው ከተማው ግሪድ ነው በደንብ ይታያል አራት ማዕዘን መንገዶቹ ክሊር ናቸው ግን የኑሮ ሁኔታ በጣም ሀብታምም በጣም ደሃም ያለበት ከተማ ነውና በተለይ የጎዳና ተዳዳሪዎች ሁኔታ ትንሽ ያስደነግጣል በርግጥ ሆሊውድ እዚህ ነው በርግጥ ቤቨርሊ ሂልስ እዚህ ነው በርግጥ ይሄ ሁሉ ሚሊዮነር ፊልም ሰሪ እዚህ ነው ራሱ ሆሊውድስ ምን ይመስላል እንደሚባለው እንደዚህም እንደምናየው እንደሚወራው ነው እሱን የተመለከተ ዝግጅት ይኖርኛል ግን ይሄ አፈሳ ብዙዎችን አስቆጥቷል ቀላል አይደለም እንደምትመለከቱት የኤልኤ ፖሊስ በዚህ ውስጥ መግባት አይችልም ጣልቃ መግባት አይችልም ግን እዛ ጋር ያለውን ግጭት ለመቆጣጠር መገኘት ስላለበት በነቂስ ነው በርካታም የኤልኤፒዲ Los Angeles Police Department የተገኙት መንገዱን ተዘግቷል and again this is the ambience headquarters off of Santa Fe near the cross of 15th Street, but also the other spot that was being raided የፖሊስ መኪና and that would be Town and 9th. We were there earlier on. We saw the agents on the outside. We saw employees or what we believe to be employees leaving that location every now and then, not in cuffs, but just leaving one by one. ፖሊስ ቁጥሩ ብዙ ነው ልክ ጦርነት ነው የሚመስለው በቃ
ግብ ነው የተያዘው የተከታተልኩ አቀርብላችኋለሁ ሌላው ከሜሪላንድ ታስታውሱ እንደሆነ ከልጆቹና ከሁለት ወይም ሶስት ልጆቹና ከሚስቱ ዜጎች ናቸው ግን የኤልሳልቫዶር MS-13 አባል ነው ተብሎ እንደውም ቡኬሌ የኤልሳልቫዶር ፕሬዝዳንት እዚህ ትራምፕ ኦፊስ ኦቫል ኦፊስ ተገኝተው ነበር አንመለስም ሲሉ ነበር ግን ፍርድ ቤት ትልቅ ጫና ፈጥሮ ያው አሜሪካ ይጋገርናት በስተት ነው የተወሰደው የሰውዬ መመለስ አለበት ከዛ በኋላ ዲው ፕሮሰስ በፍርድ ቤት ጉዳዩ መታየት አለበት ተብሎ የሰውዬ በሚገርም ሁኔታ እኔ አልጠበቅኩም ወደ አሜሪካ እንዲመለስ ተደርጓል እንደምታስታውሱት ይሄ የሚያስፈራ እስር ቤት ያለው ኤልሳልቫዶር ነው ያ ሲካት የሚባለው ኤልሳልቫዶር እስር ቤት እሱን የተመለከተ አንድ ዝግጅት አቅርቤ ነበር ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ዩቲዩብ ላይ ብትገቡ ታገኙታላችሁ በጣም የሚያስፈሩ ሰዎች ያሉበት ቦታ ነው የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ክሪስቲኖም እዛ ሁሉ ሄዳለች ሾው አፕ አድርጋለች ምናምን እስረኞቹን ያስወጣች ከፍተኛ ወንጀለኛ የሚባሉትን ስታነጋግር ነበር እነዛ እንግሊዘኛ የሚናገሩ እዚህ የነበሩ የMS-13 አባላት ናቸው የኤልሳልቫዶርና ታቷቸው ምናምን ሁሉ በጣም የሚዘገንን ነው የነሱ እስር ቤት ውስጥ የገባ ነው ተመልሷል ወደ አሜሪካ This is a CBS News special report. Good afternoon. I'm Maurice Dubois in New York. We're coming on the air now with breaking news. Attorney General Pam Bondi about to announce the arrest of the Salvadoran native Kilmar Abrego Garcia, who had been mistakenly deported more than 2 months ago by the Trump administration. Let's listen to the Attorney General now. President Bukele for agreeing to return Abrego Garcia to the United States. Our government presented El Salvador with an arrest warrant and they agreed to return him to our country. We're grateful to President Bukele for agreeing to return him to our country to face these very serious charges. This is what American justice looks like. የአሜሪካ ፍትህ ይሄን ነው የሚመስለው ቡኬሌ ከኤልሳልቫዶር ይሄን አብሬጎ የተባለውን ሰውዬ ከሜሪላንድ የተወሰደ ሰውዬ በመመለሱ እናመሰግናለን እዚህ ከጠንካራ የሆኑ ክሶች ይቀርቡበታል ነው አሁን የትራምፕ መንግስት ለፍርድ ቤት መታዘዙን ያሳያል ነገር ግን የሰውዬ ደግሞ ክስ ተከሶ የዛን ኮንሲኩዌንስ የሚከተለውን ፍርድ አግኝቶ ማሳየት ነው የሚፈልጉት ይሄን ሰውዬ ለመመለስ አይደለም ግን ምንም ቢሆን የፍርድ ቤት ጫና ነው ይሄ ተጨማሪ ዜና ነው ከሎስ አንጀለሱ ዜና በኋላ የተገኘ ነው አተርኒ ጀነራል ፓም ቦንዲ ነው መግለጫ የሰጠችው ያው ትልቅ ዜና ነው ይሄ ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ካሳውን ይልማነኝ በሌላ መሰናዶች ወደናንተ በቅላለው ስለምታበረቱን ስለምታግዙን ከልብ አመሰግናለሁ 6463263147 ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ለመርዳት ካሻፕና ዜል መጠቀም ለምትፈልጉ ነው በተለያዩ የሚዲያ ቁሳቁሶች ግብአት ካሜራ ኮምፒውተርና ሌሎችም መርዳት እንፈልጋለን የምትሉ ቀን ኢትዮጵያውያን በዛ ስልክ ቁጥር ልታገኙን ትችላላችሁ 5126774634 አስተያየት በድምጽና በመልእክት ላኩ ጉዳያችሁ ጠንከር ያለ ከሆነ ምላሽ ይሰጣለው እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ካሳውን ይልማነኝ ደህና ሁኑልኝ